آپ دیکھ رہے ہیں لاہور نیوز، میں ہوں رپنا۔ سیٹی صاحب جان چکے ہیں آغاز میں بات عام انتخابات کی۔ آغاز میں خبر یہ ہے کہ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت مختلف چیلنجز کا سامنا ہے۔ عوام 8 فروری کو ووٹ کی طاقت سے اپنی تقدیر کا فیصلہ کریں گے۔ شہباز شریف کی ڈیجیٹل میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد سے گفتگو کہا کہ چین پاکستان کے 2 سال بعد آزاد ہوا، لیکن وہ آج کہاں پہنچ چکا ہے، ہمیں بھی ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اگر نواز شریف کو پی ایم ایل این کو موقع ملا تو نواز شریف انشاءاللہ پی ایم ایل این انشاءاللہ پاکستان کے جو برے دن ہیں ان کو بدلنے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ جن ممالک نے ترقی اور خوشحالی کا جھنڈا گاڑا ہے وہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ نے ایک کلیدی رول ادا کیا ہے۔ بدقسمتی سے نواز شریف کے دور سے پہلے کبھی کسی نے اس طرف نہیں سوچا۔ 2013 موقع دیا تو راول پنڈی، اسلام آباد، ملتان، اورنج ٹرین، یہ تو اس کا جال پورے ملک میں پھیلایا جانا چاہیے۔ نواز شریف موجود ہے جدید پبلک ٹرانسپورٹ نظام کا پاکستان میں۔ پھر کراچی میں گرین لائن نواز شریف نے ان کو گفٹ دی۔ جبکہ مسلم لیگ نون کے ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عالمی اداروں کی رپورٹس گواہی دیتی ہیں کہ نون لیگ کی حکومت ہو تو کرپشن بھی کم ہوتی ہے۔ چور کا شور مچا کر صرف سیاسی بیانیہ ہی بنایا گیا۔ عوام 8 فروری کو نون لیگ کو ووٹ دیں تاکہ پاکستان کو دوبارہ ترقی کی راہ پر ڈال سکیں۔ رپورٹ کریں گے شاہد عابد۔ مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کی ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کرپشن انڈیکس رپورٹ نے چور کے بیانیے کی ہوا نکال دی ہے۔ 2013 سے 2018 تک بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ میں تسلیم کیا گیا کہ پاکستان میں کرپشن کم ہوئی۔ کرپشن کا گند ڈالا، ملک کو مہنگا کیا، بے روزگار کیا، منصوبے بند ہو گئے، ایک اینٹ نہیں لگی، کوئی سکول نہیں بنا، کوئی ہسپتال نہیں بنی، کوئی موٹر وے دکھا دیں، کوئی ہسپتال دکھا دیں، کوئی پروجیکٹ دکھا دیں جو 18 سے 22 تک انہوں نے اینٹ لگائی ہو۔ ترجمان نون لیگ نے مزید کہا کہ عوام پاکستان کی ترقی کے لیے 8 فروری کو نون لیگ کو ووٹ دیں، الیکشن جیت کر حکومت بنائیں گے۔ ہم صاف کرتے ہیں، کرپشن سے پاک کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، مہنگائی کم کرتے ہیں، لوڈ شیڈنگ کم کرتے ہیں، ترقی لاتے ہیں، موٹر ویز بناتے ہیں، اورنج ٹرینز بناتے ہیں، میٹروز بناتے ہیں، یہ دوبارہ سے گند ڈالتے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے 25,000 ارب کا قرض لیا، کورونا فنڈ بھی لیا، حساب مانگو تو اداروں پر حملے کرتے ہیں، جس نے قومی دولت لوٹی اس کا احتساب ہر صورت ہوگا۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ تو آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تاڑر کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی بیگم نے توشہ خانہ کے صرف پیلے ہیروں کے سیٹ میں 3 ارب روپے کی دہاڑی لگائی ہے۔ دوسروں سے رسیدیں مانگنے والے خود جعلی رسیدوں پر تحائف کی قیمتیں لگوا کر پیسے کماتے رہے۔ فائر لہرا کر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی، سزا تو ملنی تھی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تاڑر نے ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے جتنی کرپشن کی کسی اور وزیر اعظم نے اتنی کرپشن نہیں کی۔ شہباز شریف نے اپنے تحائف وزیر اعظم ہاؤس کی گیلری میں رکھوا دیے، جبکہ بانی پی ٹی آئی نے تحائف سے پیسے کماتے رہے۔ ابھی صرف ہیروں کے سیٹ کی کرپشن سامنے آئی ہے۔ توشہ خانہ سے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بیگم نے 15 سے 20 ارب روپے کمائے۔ خانہ کعبہ کے ماڈل والی نایاب گھڑی بھی بیچ دی گئی۔ اقتدار اور دولت کی ہوس پر انہیں سزا ہوئی۔ ایسا شخص تھا جس نے بیرون ملک سے آنے والے مہمانوں سے لیے گئے تحائف بلیک مارکیٹ میں فروخت کیے۔ ایک کاروبار کے طور پہ، ایک بیوپار کے طور پہ اس کو نظام بنا کے چلایا گیا۔ اربوں روپے کی جو قیمت تھی وہ کہیں اور سے وصول کی جاتی تھی۔ عطا تاڑر نے کہا کہ سائفر کیس بالکل واضح اور سیدھا ہے۔ سرکاری خفیہ دستاویزات کو افشاں کیا گیا، پاکستان مخالف ایجنڈا آگے بڑھایا گیا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی واضح خلاف ورزی کی گئی، دستاویزات کے متن کو جان بوجھ کر توڑ مڑوڑ کر سیاسی بیانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ سعودی ولی عہد کی طرف سے دی گئی وہ نایاب گھڑی جس پہ خانہ کعبہ کا ڈائل تھا، اس کو بھی بلیک مارکیٹ میں فروخت کر دیا گیا۔
अता तारड़ का कहना था कि हम इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते, किसी पर मनशियात के केस नहीं बनाए। बानी पीटीआई पर संगीन नौयत के जराइम के संजीदा केस हैं। मरीम नवाज और अब्दुल अलीम खान के लाहौर के कौमी और सूबाई हलकों में इंतखाबी मुहिम भी अरूज पर है, जबकि NA 119 और PP 149 में मुतअद्दिद उम्मीदवार दस्तबरदार हैं, तो वहीं सियासी और समाजी हलकों की जानिब से भी हिमायत का ऐलान किया गया है। अब्दुल अलीम खान के मुख्तलिफ इलाकों के तूफानी दौरे जारी हैं और जलसे भी किए हैं। इसी पर बात करेंगे लियाकत अली से। बताइए लियाकत। आज बिल्कुल मरियम नवाज और अब्दुल अलीम खान की लाहौर के कौमी सूबाई हलकों में इंतखाबी मुहिम जो है वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। NA 119 से मरियम नवाज और PP 149 से अब्दुल अलीम खान जो है ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस हल्के में जो है मुतअद्दिद शख्सियात अब तक दस्तबरदार हो चुकी है। दोनों हल्कों में दर्जनों इंतखाबी दफ्तर को जो है मुतहरिक किया गया है। कॉर्नर मीटिंग, जलसे जुलूसों का सिलसिला जारी है। अब्दुल अलीम खान अब तक इन इलाकों में 13 मुख्तलिफ मुकामात पर जलसे से खिताब कर चुके हैं और शोएब सिद्दीकी की जानिब से भी जो है वो डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम की जा रही है। NA 119 और PP 149 और PP 150 के हवाले से ये दावा किया गया कि यहाँ पर जो है मुस्लिम नून और IPP के मुश्तरका उम्मीदवार कामयाब होंगे। शोएब सिद्दीकी का कहना है कि मरियम नवाज और अब्दुल अलीम खान को सियासी के अलावा इखलाकी बरतरी भी हासिल है और इंतखाबी दमकल में भरपूर तैयारी के साथ उतर चुके हैं और कामयाबी उनके कदम चूमेगी। जी, आपका बहुत शुक्रिया लियाकत। तो बात करें NA 127 की, तो PP 162 में नून लीग की इंतखाबी मुहिम जारी है। टाउनशिप के इलाके में लीगी कारकुनान की जानिब से जलसे का इनेकाद किया गया है। PP 162 के उम्मीदवार मलिक शहबाज खोखर की शिरकत, अहले इलाका का अताल ताड़र और मलिक शहबाज खोखर की हिमायत का ऐलान है। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। बताइए ज़ैन। ये NA 127 और PP 162 में नून लीग की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। टाउनशिप के इलाके में लीगी कारकुनान की जानिब से इलेक्शन की मुनासबत से जलसे का इनेकाद किया गया। ये मुस्लिम लीगी रहनुमा राना अरसलान, राना ज़ीशान, राना नुमान, राना रिजवान की तरफ से जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून से MPA के उम्मीदवार PP 162 से शहबाज खोखर ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौका पर राना बरादरान की तरफ से अताउल्लाह तारड़ और मलिक शहबाज खोखर की भरपूर हमायत का ऐलान किया गया। जलसे में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की भरपूर तादाद मौजूद थी। इस मौका पर जो लीगी कारकुनान थे उनकी जानिब से भरपूर हमायत की शहबाज खोखर को यकीन दहानी करवाई गई। ठीक है ज़ैन, साथ ही मौजूद रहिएगा। तो खबर ये भी है कि आम इंतखाबात के बाद पंजाब में आने वाली नई हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। मेट्रो बस के फीडर रूट्स पर चलने वाली स्पीडो बस भी दिवालिया होने के दहाने पर पहुंच गई हैं। स्पीडो बस चलाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स ने मुआहदे में तोसी से साफ इनकार कर दिया है और नई आने वाली पंजाब हुकूमत को शहर के लिए नई बसें खरीदना होंगी। ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ मौजूद है। ज़ैन, बताया कि इस मामले पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई जा रही है। बिल्कुल, ये बुनियादी तौर पर तो निगरान पंजाब हुकूमत की मुबैना गफलत और कुताही का शाखसाना है कि उनकी जानिब से शहर लाहौर का जो मास ट्रांजिट सिस्टम है उसमें बेहतरी लाने के लिए खातर खा इकदाम नहीं किए गए। यही वजह है कि मुल्क भर में होने वाले आम इंतखाबात के बाद पंजाब में आने वाली जो नई हुकूमत है उसके लिए ये एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि मेट्रो बस के फीडर रूट्स पर चलने वाली जो स्पीडो बस सर्विस है वो भी दिवालिया होने के दहाने पर पहुंच चुकी है। इस सिलसिले में मास ट्रांजिट अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी के जो मीटिंग मिनट सामने आए हैं उसके मुताबिक इन मीटिंग मिनट्स में कहा गया है कि स्पीडो बस चलाने वाले कॉन्ट्रैक्टर ने मुआहदे में तोसी से इनकार कर दिया है। कॉन्ट्रैक्टर ने मार्च 2025 के बाद स्पीडो बस चलाने से इनकार कर दिया है। ताहम फीडर रूट्स पर चलने वाली स्पीडो बस की मियाद जून 2029 तक है। नई आने वाली पंजाब हुकूमत को शहर लाहौर के लिए नई बसें खरीदना होगी। इस तरह 2025 में स्पीडो बस सर्विस बंद होने से सरकारी खजाने को नुकसान और सब्सिडी में इजाफा करना होगा। इन मीटिंग मिनट्स में बताया गया है कि 2029 तक स्पीडो बस सड़कों पर न चलने से हुकूमत को 12 अरब 96 करोड़ 80 लाख रुपए की जायद सब्सिडी अदा करना पड़ेगी। ज़ैनुल आबदीन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मेट्रो ऑरेंज ट्रेन के पिलर्स इश्तिहारी मुहिम के लिए इस्तेमाल होने लगे हैं, जबकि सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने नकाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अली टाउन से डेरा गुजरा तक 400 पिलर्स पर इश्तिहारात हैं। ये रिपोर्ट देखें।
ऑरेंज लाइन ट्रेन के पिलर्स इंतखाबी इश्तिहारी मुहिम में इस्तेमाल होने लगे। अली टाउन से लेकर डेरा गुजरा तक पिलर्स इश्तिहारात से भर गए। मास ट्रांसिट अथॉरिटी की जानिब से ऑरेंज ट्रेन के पिलर्स पर हर किस्म की इश्तिहारी मुहिम पर पाबंदी आयद है, मगर अथॉरिटी इंतजामिया पिलर्स पर इश्तिहारी मुहिम को रोकने में नाकाम है। अली टाउन से मुल्तान चुंगी तक ऑरेंज ट्रेन के पिलर्स पर उम्मीदवारों ने इश्तिहारी मुहिम चला रखी है। तमाम जमातों समेत आजाद उम्मीदवारों की पिलर्स पर बेधड़क इश्तिहारी मुहिम जारी है। NA 118, NA 119 और NA 121 में भी ऑरेंज ट्रेन के पिलर्स को इश्तिहारी मुहिम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कैमरामैन इकरामुल हसन के साथ जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।